Hello friends, today we are going to start the revision of chapter number 1. Friends, as you all know that we had studied this chapter before a long time. Friends, we have already completed this chapter in our video lectures. Friends, but while doing revision, let us understand these all question answers and the notes in our regional language. Let us understand about the base, about the important theories and the concepts of the notes that are given in this chapter, the questions, the short notes, the reasons that are asked and that are important for our board examination. Friends, let us start with the very first and very important question that is the base of all the history part, that is about understanding the meaning of culture and heritage. Friends, we all know our whole history part is on the cultural heritage. So friends, we should understand first of all that what is culture and what is heritage. So friends, let us start understanding the meaning of culture first. First, the meaning of culture. Let us understand the meaning of culture first. Here, the meaning of culture is given. If we look at the very first point, it is said culture comprises of the behavior pattern and interaction between the members of the societies. तो यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे ये बताया गया है कि कल्चर क्या है, વોટ ઇઝ કલ્ચર. અહીંયા જ્યારે આપણે કલ્ચરની વાત કરીએ છીએ તો કલ્ચર એ એવું કહેવાય છે કે જે આપણું બિહેવિયર છે, जो हमारा बिहेवियर रहता है, जो हमारी पैटर्न रहती है, हम कोई भी जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो काम करते हैं, जो काम करने का तरीका होता है जिसे हम पैटर्न कहते हैं, हमारा जो बिहेवियर, किसी की तरफ हमारा जो भी बिहेवियर रहता है, और इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ हम किस तरह से पेश आते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, वो सब एक कल्चर का पार्ट है. कल्चर इज अ काइंड ऑफ नॉलेज दैट इज पास्ड डाउन द जनरेशन. यहाँ पे कहा गया है कि जो कल्चर, व्हाट इज कल्चर, कल्चर क्या है, तो कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास किया जाता है. जैसे कि हमको पता है हमारे कल्चर में क्या है. जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है और जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसे पता चलता है, उसे उसके माता पिता के द्वारा उसे पता चलता है कि वो कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, उनके कल्चर में कौन से त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं. उसके साथ साथ ये भी वो बच्चा जानने लगता है कि उनकी मदर लैंग्वेज कौन सी है, मातृभाषा कौन सी है, वो उसे बोलने लगता है. उसे पता चलता है कि ये हमारा रीजनल फेस्टिवल है, जो फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करता है, जो लैंग्वेज वो बोलता है, जो फूड वो खाता है, ये सभी वो बच्चे को उसके बारे में वो पढ़ाई नहीं कर रहा है. बिफोर टेकिंग एजुकेशन, पढ़ाई करने से पहले ही उसे अपने माता पिता के द्वारा सब पता चलने लगता है. जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को वो कल्चर पास किया जाता है. कई ऐसे ट्रेडिशंस है, कई ऐसे रीति रिवाज है. जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमारे
ट्रेडिशन की बात करें तो कई बार रहता है, जैसे होली का त्यौहार हो, तो बच्चा जब छोटा होता है तब से उसे पता चलने लगता है कि होली के त्यौहार के दिन रंगों से खेला जाता है। उसको ये नहीं पता होता है कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। बट जैसे कि उनके परिवार में सब लोग होली का त्यौहार धामधूम से मनाते हैं, वो बच्चा जानने लगता है ये चीज़ कि ये हमारी संस्कृति का एक भाग है। तो वही कल्चर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होता है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा हमारे पेरेंट्स को ये बात पता चली और वो लोग ये सब सेलिब्रेट करते थे। उनके बाद ये चीज़ हमें पता चली और हमारे बाद ये चीज़ हमारे जनरेशन भी प्रिजर्व करेंगे। वो लोग भी इसी तरह होली का त्यौहार मनाएंगे। सो ये जो चीज़ है, ये जो कल्चर है, वो एक जनरेशन पर सीमित नहीं रहता, वहाँ पे ये नहीं अटकता। इट इज़ पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। गुजराती में जिसे कहते कि एक પેઢી થી બીજા પેઢીમાં એ વારસાગત એ આગળ વધતો જાય છે। આપણી જે સંસ્કૃતિ હોય એ સંસ્કૃતિ લિમિટેડ નથી, સીમિત નથી થઈ જતી, કોઈ જગ્યાએ અટકી નથી જતી। આપણે એક જનરેશનથી બીજી જનરેશન એને પાસ કરીએ છીએ। બીજા પોઈન્ટની અંદર વાત કરી છે, કલ્ચર ઇઝ અ સમ ઓફ હેબિટ્સ, values, customs, traditions, and conduct of lifestyle of human. In other words, it is a way people live their lives. અહીંયા એ વાત કરી છે કે કલ્ચર એ શું છે? ઇટ ઇઝ અ સમ, ટોટલ જેને કહીએ, આ બધાનું મિક્સચર છે। શેનું મિક્સચર છે? તો કહે છે કલ્ચર ઇઝ અ સમ ઓફ હેબિટ્સ। આપણી જે હેબિટ્સ છે, આપણા બધાની ભેગા થઈને જે આપણા કન્ટ્રીની જે હેબિટ્સ હોય, દરેક લોકોની રહેવાની જે લાઈફસ્ટાઈલ છે જેને કહીએ આપણે, બરાબર, ફૂડની જે હેબિટ્સ છે, જે પ્રમાણેનું ફૂડ ખાતા હોઈએ, જે ક્લોથિંગ આપણે યુઝ કરતા હોઈએ આપણા કન્ટ્રીમાં, બરાબર, દેટ ઇઝ હેબિટ। આપણા જે વેલ્યુઝ હોય આપણા કન્ટ્રીના, બરાબર, આપણા જે પ્રિન્સિપલ્સ હોય, આપણા કસ્ટમ્સ, રીતિ રિવાજો જેને કહીએ, બિલીફ્સ, માન્યતાઓ આપણા કન્ટ્રીની જે હોય, બરાબર, એન્ડ કેપેબિલિટીઝ that are acquired and customs, traditions, આપણી જે પરંપરાઓ હોય, બરાબર, આપણા કન્ટ્રીની જે રીતિ રિવાજો, આપણી જે પરંપરાઓ હોય, એન્ડ ધ કન્ડક્ટ ઓફ લાઈફસ્ટાઈલ, અને આપણે જે પ્રમાણે આપણી જીવનશૈલી જીવી રહ્યા છે, જે પ્રમાણે આપણે આપણું જીવન ગાળી રહ્યા છે, જે પ્રમાણની જીવનશૈલી આપણે જીવી રહ્યા છે. ઇન અધર વર્ડ્સ ઇટ ઇઝ અ વે પીપલ લીવ ધેર લાઈફ. બીજા વર્ડમાં સમજવા જઈએ તો જે પ્રમાણેની જિંદગી આપણે જીવી રહ્યા છે, અત્યારે આપણે જે જિંદગી જીવી રહ્યા છે એ આપણા સંસ્કૃતિનો એક ભાગ છે. આપણે આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે કપડાં પહેરીએ છીએ, આપણે આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણેનું ખાવાનું ખાઈએ છીએ, આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણેના તહેવારો સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. તો એ આ બધું જ એક આપણા કલ્ચરનો પાર્ટ છે. આ બધાને જ્યારે ભેગા કરીએ તો એમ કહી શકાય કે આ બધું આપણી સંસ્કૃતિ છે, એ આપણા દેશની સંસ્કૃતિ છે. હિયર ઇટ ઇઝ સેડ ઇટ કમ્પ્રાઇઝિસ ઓફ ઓલ ધ ટ્રેડિશન્સ. આ બધાનું મિક્સચર છે. ઇટ કમ્પ્રાઇઝિસ ઓફ ઓલ ધી થિંગ્સ, of all the habits, customs, beliefs and capabilities that are acquired by people by virtue of being a member of a society. આપણે બધા આ સમાજનો એક ભાગ હોવાથી આપણે બધા જ્યારે આ પરંપરાઓનું પાલન કરીએ છીએ, આ રીતિ રિવાજો ફોલો કરીએ છીએ, બરાબર, આ ટ્રેડિશન્સ, આ હેબિટ્સ જે આપણી અંદર છે, જે આપણા ઓલ્ડ જનરેશનથી પાસ થતી આવી છે, બરાબર, દેટ ઓલ થિંગ્સ, ધીસ ઓલ ઇઝ કન્સિડર્ડ અ પાર્ટ. આ બધો જ એક પાર્ટ તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. ક્લિયર? દેન હિયર ઇટ ઇઝ સેડ that it comprises of all the traditions, habits, customs, beliefs and capabilities that are acquired by people by virtue of being a member of a society. Here the example is given. For example, Hindu culture
કલ્ચર ઓફ ગુજરાત, અમેરિકન કલ્ચર એક્સેટ્રા. બધાના અલગ અલગ કલ્ચરો અહીં બતાવેલા છે. એ દરેકનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે આપણા હિન્દુનું કલ્ચર કહીએ તો હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ દરેકનું પોતાનું એક અલગ કલ્ચર હોય છે. તો અહીંયા એ કલ્ચરની વાત કરી છે. ગુજરાત કલ્ચર તો અહીંયા રિજનની કલ્ચરની વાત કરી છે કે ગુજરાત છે તો ગુજરાતનું કલ્ચર કંઈક અલગ છે. અહીં આપણે આપણું કલ્ચરની કહીએ તો આપણે ગરબાના તાલે ઝૂમીએ છીએ. જ્યારે નવરાત્રિ હોય તો આપણે ગરબા સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. જેટલું ગુજરાતની અંદર જે રીતે ગરબા સેલિબ્રેટ થાય છે કદાચ એ બીજા કોઈ રિજનમાં નહીં થતા હોય. એ આપણા કલ્ચરનો પાર્ટ છે. નવરાત્રિના ઉપવાસ કરવા ગુજરાતની અંદર કદાચ એ આપણા કલ્ચરનો પાર્ટ હશે. કદાચ બીજા રાજ્યોમાં એ નહીં થતું હોય, બીજા સ્ટેટ્સમાં એ નહીં થતું હોય, તો એ આપણા કલ્ચરનો પાર્ટ કહી શકાય. દેટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ અવર કલ્ચર. સેમ વે અમેરિકન કલ્ચર, જેમ આપણું ઇન્ડિયાનું કલ્ચર છે એવું અમેરિકાનું કલ્ચર છે. ત્યાં આગળ એ લોકોની પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ અલગ હોય, પોતાની ફૂડ પેટર્ન અલગ હોય, બરાબર. એ લોકોનું ક્લોથિંગ, ફૂડ, આ બધી જ વસ્તુ, ડ્વેલિંગ સ્ટાઇલ, આ બધી જ અલગ હોય. અને એ અમેરિકન કલ્ચર કહી શકાય. એમનું કલ્ચર છે. આપણું કલ્ચર ને એમનું કલ્ચર ઘણું અલગ છે, બરાબર. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે કે દરેક કન્ટ્રીનું કલ્ચર ડિફરન્ટ હોય. આપણા કલ્ચરની અંદર, બરાબર, જ્યારે આપણા કલ્ચરની વાત કરીએ તો આપણા કલ્ચરની અંદર આપણે રિલિજિયસ પર્સપેક્ટિવથી વધારે જોઈએ છે. જ્યારે અમેરિકન કલ્ચરની અંદર એ લોકો રિલિજિયસ પર્સપેક્ટિવથી વધારે ના જોઈએ. એ એમનું કલ્ચર છે. they believe more in science rather than religion, so that can be considered their culture, બરાબર. બીજો છે હેરિટેજ. હેરિટેજની વાત કરીએ તો અહીં કહે છે હવે કલ્ચરની મિનિંગ ક્લિયર થઈ ગયું. નાવ યુ મૂવ ટુ ઇટ્સ હેરિટેજ. એવરી કન્ટ્રી, હેરિટેજ જેને આપણે ગુજરાતીમાં વારસો કહીએ, જે આપણને આપણા વારસામાં મળ્યું હોય, આપણા ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ જોડેથી મળ્યું હોય, વારસાગત જે આપણને મળ્યું હોય. Every country or a region is gifted with various aspects of nature such as hills, rivers, landscapes, flora and fauna, mountains, volcanoes, buildings, art, painting, etc. which form the natural treasure of that country. આ નેચરલ ટ્રેઝરની વાત કરી છે. કુદરતી ખજાનો જેને આપણે કહી શકાય. એવરી કન્ટ્રી, દરેક દેશમાં, દરેક પ્રદેશમાં, રિજન, પ્રદેશ, કોઈ પણ દેશ, પ્રદેશ, એને કુદરત દ્વારા ઘણી બધી આવી ગિફ્ટ, સોગાતો જેને કહી શકાય, મળેલી છે. જેમ કે હિલ્સ છે, રિવર્સ છે, લેન્ડસ્કેપ્સ, ફ્લોરા ફોના ત્યાંના, વેજીટેશન્સ એન્ડ એનિમલ્સ જેને કહી શકાય, માઉન્ટેન્સ છે, વોલ્કેનોસ, બિલ્ડિંગ્સ, આર્ટ્સ, આ બધી જ એવી વસ્તુ છે કે જે નેચરલી દરેક દેશ, દરેક પ્રદેશને મળેલી છે કુદરતી રીતે. ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધ હેરિટેજ ઓફ અ કન્ટ્રી. આ બધી જ વસ્તુને જે કુદરતી એ દેશને મળેલી હોય અને એ પર્ટિક્યુલર એ દેશની જ વસ્તુ હોય એને એ દેશનું હેરિટેજ કહી શકાય, એને એનો વારસો કહી શકાય. દેન હિયર ઇટ ઇઝ સેડ, હેરિટેજ મીન્સ includes culture and is not restricted to artifacts and monuments alone. અહીં શું કહે છે કે હેરિટેજ ઇન્ક્લુડ્સ કલ્ચર. હેરિટેજની અંદર આપણું કલ્ચર પણ આવી ગયું છે. આપણો સંસ્કૃતિ એ આપણા વારસાનો જ પાર્ટ છે. જેમ કીધું કે કલ્ચર એ આપણને આપણા ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ દ્વારા મળેલું હોય, બરાબર. આપણા ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ દ્વારા આપણને એ વારસામાં મળેલું છે આપણી સંસ્કૃતિ. તો એ પણ એક હેરિટેજનો પાર્ટ કહી શકાય. કલ્ચરને પણ હેરિટેજનો પાર્ટ કહી શકાય, એને પણ એક વારસો કહી શકાય, હેરિટેજ કહી શકાય કલ્ચરને. એન્ડ હિયર ઇટ ઇઝ સેડ, હેરિટેજ ઇન્ક્લુડ્સ કલ્ચર એન્ડ ઇટ ઇઝ નોટ રિસ્ટ્રિક્ટેડ ટુ આર્ટિફેક્ટ્સ. એ ખાલી જે ફેક્ટ્સ છે, હકીકતો છે, અથવા તો જે મોન્યુમેન્ટ્સ છે એને એકલાને હેરિટેજ ના કહી શકાય. અહીં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન્ડિયાઝ રીચ હેરિટેજ ઇન્ક્લુડ્સ. આપણું હેરિટેજની અંદર ઇન્ડિયાની વારસાની વાત કરીએ તો આપણે આપણા કુદરતી વારસા તરીકે, નેચરલ હેરિટેજ તરીકે હિમાલયાસ છે, ઘણી બધી રિવર્સ છે, ગંગા, યમુના જેવી કેટલી રિવર્સ છે, હર્બલ અને મેડિસિનલ પ્લાન્ટ્સ છે, હર્બલ મેડિસિન્સ. આયુર્વેદની અંદર આપણે ઘણી બધી જડીબુટ્ટીઓ દ્વારા યુઝ કરીએ છીએ, હર્બલ મેડિસિન્સનો યુઝ થાય છે. સો દેટ ઓલ
are a part of our heritage. નોટ દેટ હેરિટેજ ઓલ્સો ઇન્ક્લુડ્સ પ્રોપર્ટી. અહીં કહે છે હેરિટેજ એટલે ખાલી નેચરની વાત નથી કરી કે ખાલી નેચરલી મળે એ જ હેરિટેજ કહેવાય. એ સિવાય પણ જે વસ્તુ પ્રોપર્ટીઝમાં હોય એ વસ્તુને પણ આપણે હેરિટેજમાં કહી શકાય. રાઈટ. અહીંયા એવું કહેવાય છે કે જે વસ્તુ નેચરલી નથી મળી, જેમ કે આપણી જોડે કોઈ પ્રોપર્ટીઝ છે, આપણા ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ આપણા પેરેન્ટ્સને આપી ગયા એ પ્રોપર્ટી, મકાન હોય કોઈ, એ હવે આપણને મળ્યું છે, તો આપણે કહી શકાય કે હેરિટેજની અંદર મળ્યું છે. પ્રોપર્ટીઝ છે, લીજેસીસ છે, જે અમુક ટ્રેડિશન્સ છે, આપણી જે પરંપરાઓ છે, જે આપણા વર્ષોથી ચાલતી આવતી હોય આપણા ઘરની અંદર, બરાબર. આ બધી જ વસ્તુ જે આપણા એન્સેન્ટર્સ, આપણા પૂર્વજો જે આપણે એને આપીને ગયા છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ હેરિટેજ એઝ વેલ. એને પણ આપણે આપણો વારસો કહી શકાય. ક્લિયર. હવે બીજી વસ્તુ જોઈએ, વોટ ડુ યુ મીન બાય કલ્ચરલ હેરિટેજ. હવે કલ્ચરલ હેરિટેજ, જેમ આપણે આગળ ભણ્યા કે કલ્ચર પણ હેરિટેજનો જ પાર્ટ છે, હેરિટેજની અંદર આપણે કલ્ચરને ગણી શકાય, એને કહેવાય કલ્ચરલ હેરિટેજ. તો આપણે કલ્ચર હેરિટેજમાં કઈ કઈ વસ્તુ ગણી શકાય? કલ્ચર હેરિટેજમાં આપણે કઈ વસ્તુનો ઇન્ક્લુડ, અહીં કહે છે કે એ દરેક વસ્તુ જે રીતે આપણે જિંદગી જીવી રહ્યા છે, બરાબર, આપણા સમાજની અંદર એક જનરેશન ટુ બીજી જનરેશન જે પાસ થાય, એક પેઢીથી બીજી પેઢી તરફ આગળ વધે છે, જે આપણા રીતિ રિવાજો છે, આપણા કસ્ટમ્સ છે, પરંપરાઓ છે, જગ્યાઓ છે, વસ્તુઓ છે, બરાબર, આપણી જે વેલ્યુઝ છે, આ બધી જ વસ્તુને કલ્ચરલ હેરિટેજ, જે આપણા કલ્ચરનો પાર્ટ છે. આપણે જે આગળ વાત કરી કે આ બધું આપણું કલ્ચર છે, પણ એ જ કલ્ચર જે આપણને હેરિટેજમાં મળ્યું છે એને આપણે કહી શકાય કલ્ચરલ હેરિટેજ. કલ્ચરલ હેરિટેજ ઇઝ એક્સપ્રેસ્ડ એઝ, એને અલગ અલગ રીતે એક્સપ્રેસ કરી શકાય 3 વેમાં. કહે છે ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ, ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ અને ત્રીજું છે નેચરલ હેરિટેજ. હેરિટેજને 3 રીતે અલગ રીતે ડિવાઈડ કરી શકાય. શું કીધું છે? ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ, ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ અને નેચરલ હેરિટેજ. પહેલું જોઈએ ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ કોને કહેવાય, તો કહે છે કે એની અંદર ટેન્જિબલ, બરાબર, નોન લિવિંગ થિંગ્સ જેમ કે હોય એ બધાને ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ કહેવાય. જે હેરિટેજ હોય પણ જે નોન લિવિંગ હોય, જેમ કે મોન્યુમેન્ટ્સ છે, બિલ્ડિંગ્સ છે, બુક્સ છે, મ્યુઝિયમ્સ હોય, બરાબર, કોઈ આર્ટિફેક્ટ્સ છે જે, બરાબર, આ બધી જ વસ્તુને ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ કહી શકાય. ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ એટલે શું? તો જેની અંદર આપણા વારસાની વસ્તુ હોય, જે આપણને કલ્ચરમાં આગળથી મળેલું હોય. ટેન્જિબલની અંદર કલ્ચરલ હેરિટેજમાં કીધું જેમ કે બિલ્ડિંગ છે, મોન્યુમેન્ટ્સ છે, બુક્સ છે, વર્ક ઓફ આર્ટ છે, આર્ટિફેક્ટ્સ છે, બરાબર. જેમ કે એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપ્યો છે, તાજમહેલ છે, રામાયણ છે, આ બધી જ વસ્તુને ટેન્જિબલ કહી શકાય. ઇન્ટેન્જિબલ, ઉપરની ટેન્જિબલવાળી બધી વસ્તુઓને આપણે મહેસૂસ કરી શકીએ, મીન્સ એ બધી જ વસ્તુઓ છે જેને આપણે અડી શકીએ, બરાબર, જેને આપણે લઈ શકીએ, એને ટચ કરી શકીએ, એને ફીલ કરી શકીએ. જ્યારે ઇન્ટેન્જિબલ એ વસ્તુ એવી છે કે જેને તમે ટચ નથી કરી શકતા. ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ ફોલ્કલેર, આપણા લોકગીતો જે હોય, આપણી જે ટ્રેડિશનલ લેંગ્વેજ હોય, આપણું જે ટ્રેડિશન્સ હોય, જે ભાષા હોય, આપણી પરંપરાઓ, આપણી ભાષાઓ, આપણું જ્ઞાન, આ બધી જ વસ્તુ જેને તમે અડી નથી શકતા પણ એ તમારો કલ્ચરનો પાર્ટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ પંચતંત્ર સ્ટોરીઝ, બરાબર, આ અલગ અલગ ભાષાઓ, આ બધી જ વસ્તુ એ આપણે ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ કહી શકાય. નેચરલ હેરિટેજ એ હમણાં જ આપણે ભણી ગયા, એનો મિનિંગ સમજી ગયા કે નેચરલ હેરિટેજ જે નેચરલી મળેલું છે, જે આપણે હેરિટેજનો પાર્ટ છે, જેમ કે હિમાલયાસ છે, ઇટ ઇન્ક્લુઝ લેન્ડસ્કેપ્સ છે, જે આપણી બાયોડાયવર્સિટીઝ છે, વાઇલ્ડ લાઈફ છે, આ બધી જ વસ્તુ નેચરલ હેરિટેજ તરીકે કન્સિડર થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ હિમાલયાસ છે, આપણા કન્ટ્રીનો ફ્લોરા ફોના, વેજીટેશન છે, વાઇલ્ડ લાઈફ છે, આ બધી જ વસ્તુને નેચરલ હેરિટેજ તરીકે કન્સિડર કરી શકાય. સો હોપ સો ફ્રેન્ડ, આજે આપણે 2 ક્વેશ્ચન્સ લર્ન કર્યા, 2 ક્વેશ્ચન રિવાઇઝ કર્યા, દેટ ઇઝ મિનિંગ ઓફ કલ્ચર એન્ડ હેરિટેજ, and discussed about
what is cultural heritage and what does it include. Hope so you have understood. We'll discuss about and revise about the other topics of this chapter in our next lecture. Thank you, friends.